ରିନୁ ରିନୁ କଣ କରୁଛୁ? ହଁ ମାଇଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯା ଜଳଖିଆ ରାନ୍ଧି ଘର ସଫା କରିଦେବୁ। ମୋ ଅଣ୍ଟାଟା ଭାରି ବଥା କରୁଛି, ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମ କରିବି। ରିନୁ ଥିଲା ଅନାଥ। ସେ ତାର ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ତାର ମାଇଁ ଥିଲା ବହୁତ ରାଗି। ସେ ରିନୁକୁ ଘରର ସବୁ କାମ କରାଉଥିଲା। ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଠିକରେ ଶୋଇନି। ଯଦି ଟିକେ ମନ ଭରି ଶୋଇପାରନ୍ତି ମତେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗନ୍ତା। କିରି ରୋଷେଇ ତୁ ଏଯାଏଁ ସାରିନୁ? ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି ଢଳଉଛୁ? ମାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ତ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ରୋଷେଇ ସାରିଦେବି। କେତେବେଳୁ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତୁ ଏଯାଏଁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିନୁ? ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମା ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ମତେ ଖାଇବା ଆଣିଦେବ। अरे समस्ते कुआड़े गल? किछि रोषेई हेइछि कि नहीं? मु एबे पुणी काम को जीवी। हेई तो मामू कौन कहले शुणिलु ना नहीं? जल्दी जल्दी रोषेई कर। सकाळु कौन करूछि केजाणी? आरे तमे टिके बस, रिनू रोषेई सारिलाणी, मु एबे खाଇବା बाढ़ी देउछि। बापा मा छेउंड छुआटाकू तू घरर सबु काम काहेकि करौचु? सकाळ जलखिया तो तू रोषेई करी दे। पुणी आरंभ हेइगला तमर से भाषण। दिन सारा मु केते काम करी, तमको तो किछि भी देखा जाउनी। रिनू टिके रोषेई करिदेला बोली भारी दया आसीगला मनरे। मु कोन ताको बसेकी खुएबा पई मो घरे रखिछि? ना ना, ताकू काहेकि बसिकी खुएबू? तू तो झियो को ही बसेकी खुआ। झियर बाहागर परे ता ससुर घर ताकू उठेइबे। एई मो झियो सांगरे से अनाथर तुलना करेनी कहूछि। कोन अभाव अछि मो झियो पाखरे? सकाळु सकाळु तो सह झगड़ा करिया पई मो पाखरे समय नाही। मु एबे काम को जाउची। मामू मु खाइबा रांधि देइछि, खाइके जांतु। ना रे माँ, मते भोक लागुनी। सकाळु तू भी किछि खाई नथिबु। जा माँ खाइबा खाइने। कौन हेला माँ, एते पार्टी कौन सुभुची? कौन हब ये अलक्षणी पाई मो संसार भांगिबाकू बसिलाणी। ये जे जाय आम घरे थिबो, आम घरे शांति रहिबनी। माँ याकू आम घरे काहेकि रखिछ? ताकू धक्का देई घर बाहर कर दियो। जदी करि पारंती केबेठु याकू बाहर करि सारंतीनी। एई तू एमिति छिड़ाई देखुछ कौन? जा बासन माजी घर सफा करिबू। माई मु सकाळु किछि भी खाइनी, मु अल्प किछि खाइनी, तापरे सब काम करिदेबी। एते बड़ हेलुणी, सबु बेले कौन खाइबी खाइबी? आगो काम सार, तापरे जे खाइबू। एमिति रिनुर दिन बितुथिला। गोटे दिन से जंगल को काठ आनिबा पई जाइथिला। ताको भारी थका लागिबारु से गोटे गछ मूले बसी आराम कला। माँ मते एक छाड़ी तुम काहेकि चली गल? मते भी तुम पाखकु नहीं जाओ, ये माने मते बहुत कष्ट देउचंती। सबु किछि दिने दिने शेष हेइ थाए। धैर्यर सह अपेक्षा कले अंधार जाई आलुओ हुए। किए कथा कहूच? मु तो एठी काहाकू भी देखुनी। मु गछ तो सह कथा हेउची। वाह तुमी गछ ही कथा कहि पारुच? मते सब चमत्कार परि लागुची। तू आउ मन दुख करनी, देखिबू दिने तो सह भी चमत्कार हेबो। चमत्कार हेबो कि नाही ता तो जानिनी, किंतु गछ तुम सह कथा ही मते भारी भल लागिला। तुमे कौन मोर सांग हेबो? हाँ हाँ, काहेकि सांग हेबिनी। मु अनेक दिनरु एठी एकुटिया रहिलिणी। मते भी कथा हेबाकू जणे सांग मिलिगला। अच्छा सांग, मु एबे घर को जाए। अनेक डेरी हेई गलानी। शीघ्र घर को न फेरिले माई मते रागिबे। एमिति प्रतिदिन रिनु गछ पाखकू जाई ता सह कथा हेउतिला। गछ सह कथा हेबा जोगु रिनुर मन भारी भल थिला। माँ रिनु कोठी अछु माँ? आसिलु मो पाखकू। माँ रे आजी तोर जन्मदिन, मु बेसी किछि आनी पारिलिनी। एई मिठा आनी देइची, ने माँ खाई नेबू। भारी शौक तो ये अनाथ को मिठा आनी दउच। काई आमको तो दिने भी एमिति मिठा आनी देइना? माँ मते से मिठा दिया, मु अनेक दिनरु मिठा खाइनी। सहिबेनी, भगवान तम मानकर एते अत्याचार सहिबेनी। एबे भी समय अछि, बदली जाओ। ए छुआटा को एते कष्ट दियनी। तम ज्ञान तम पाखरे रख। चल रे माँ घर भीतर को जीवा।
ଦିନକୁ ଦିନ ରିନୁର ମାଇଁ ତା ଉପରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତାକୁ ଘରୁ କେମିତି ବାହାର କରିବ ତାର ଯୋଜନା ବନେଇଲା ଆଉ ରିନୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏଇ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ତୋର ଏଯାଏଁ ରୋଷେଇ ସରିନି? ହଁ ମାଇଁ, ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରୋଷେଇ ସରିଯିବ। ଶୁଣ, ଆଉ ଏ ରୋଷେଇ କରନି, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କାମ ଦେଉଛି, ଯା ସେ କାମ କରିବୁ। କଣ କାମ ମାଇଁ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଖଣି ଅଛି। ଯା ସେ ସୁନା ଖଣିରୁ ଆମ ପାଇଁ ସୁନା ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଘରକୁ ତୁ ଆଉ କେବେ ଫେରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ମାଇଁ, ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେ ସୁନା ଖଣି ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି। ଏତେ ଭିତରକୁ ମୁଁ କଣ ଏକା ଯାଇପାରିବି? ତୁ କେମିତି ଯିବୁ, କେମିତି ଆଣିବୁ ସେଇଟା ତୁ ଜାଣୁ। ଯଦି ସୁନା ନ ଆଣିବୁ ଏ ଘରକୁ ତୁ ଆଉ ଫେରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ମା, ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ରିନୁ ଥରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି କେବେ ଫେରିବନି। କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ତ ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ? ମୋ ମାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଖଣି ଅଛି, ସେଇଠୁ ସୁନା ଆଣିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେ ମତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବେନି। ଓ ଏଇ କଥା। ମୁଁ ସେ ସୁନା ଖଣି କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତତେ ସେ ସୁନା ଖଣି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗ? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଚେୟାର ଅଛି। ସେ ଯାଦୁର ଚେୟାର ତତେ ନେଇ ସୁନା ଖଣି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ଯଦି କିଛି ବିପଦ ହୁଏ? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୋର କିଛି ବିପଦ ହେବନି। ସେ ସୁନା ଖଣି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସୁନା ଖଣିକୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଜଗିଛି। କଣ ହେଲା? ରାକ୍ଷସୀ? ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ରାକ୍ଷସୀ ପାଖରୁ ସୁନା ଆଣିବି? ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ହାରକୁ ନେ। ଏଇ ହାର ତୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଛୁଇଁଲେ ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିବ, ତୁ ତାକୁ ଏ ହାର ଦେଖି କହିବୁ ତୁ ତାର ନାତୁଣୀ, ତା ଝିଅ ତତେ ପଠେଇଛି। ଏବେ ଯା ସାଙ୍ଗ, ଚେୟାରରେ ବସ। ମୋ ଯାଦୁର ଚେୟାର ତତେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ତାପରେ ରିନୁ ହାର ଧରି ଚେୟାରରେ ବସିଲା। ଯାଦୁର ଚେୟାର ରିନୁକୁ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ରିନୁ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆରେ ବାପ୍ରେ, ଏଠି ଏତେ ସୁନା ଅଛି, ମୁଁ ତ ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଚଢେଇର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି? କିଏ କିଏ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଲା? ଆରେ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ଚଢେଇ ମାଂସ ଖାଇନି। ଆଜି ମତେ ତାଜା ତାଜା ଚଢେଇ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ତୁମେ ମତେ ଖାଇବ ଆଈ? ମୁଁ ତୁମ ନାତୁଣୀ। ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଖାଇବ ଖାଅ, ହେଲେ ତୁମ ଝିଅକୁ କଣ କହିବ? କଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ହେଲେ କେମିତି? ତୁମ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଚଢେଇକୁ ବାହାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚଢେଇ ହେଇଛି। ମା ପାଖରୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ହାର ତୁମ ଝିଅର ନା? ମା ମତେ ଏଇ ହାର ଦେଇ ଏଠାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ତୁ ମୋ ନାତୁଣୀ? ତୁ କେତେ ବଡ ହେଇଗଲୁଣି ରେ ମା। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ତତେ ଦେଖିନି। ଦେଖିବ କେମିତି? ତୁମେ ତ ଆମ ଘରକୁ କେବେ ବି ଆସୁନ। ମା ତୁମ ଉପରେ ଅନେକ ରାଗିଛି। କେମିତି ଯିବି କହରେ ମା? ମୁଁ ପରା ଏ ସୁନା ଖଣିକୁ ଜଗିଛି। ଏ ସୁନା ଖଣି ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରୁନି। ହେଲେ ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଆଉ ତୋ ମା କଣ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନି? ନା, ମା ଆସିନି। ସେ ମତେ ପଠେଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡିଛୁ ଆଈ। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ବାପାଙ୍କ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଝିଅଟା ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ନାତୁଣୀ, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେତେ ସୁନା ଏଠୁ ନେଇଯା। ହେଇଗଲା ଆଈ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବୁ? ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିଯା। ନାଇଁ ଆଈ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ। ହଁ, ତା ବି ଠିକ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା, ତୁ ଏବେ ଯା। ହେଲେ ଶୁଣ, ଏ ସୁନା ଗହଣା
ତୁ ବିକ୍ରି କରିବୁ, କେବେ ବି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି, ନହେଲେ ତୋର ବିପଦ ହେବ। ଏବେ ତୁ ଯା, ସାବଧାନରେ ଯିବୁ। ଏମିତି ରିନୁ ସୁନା ଗହଣା ଧରି ଯାଦୁର ଚେୟାର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଯାଦୁର ଚେୟାର ରିନୁକୁ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ମୋର ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ମତେ କାଟିଦେ। ନା ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି କାଟି ପାରିବି? ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମୁଁ ତୁମର କ୍ଷତି କେମିତି କରିବି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତୁ ଘରକୁ ଯା ସାଙ୍ଗ, ତୋ ମାମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ମାଇଁ ନିଅ, ଏଥିରେ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି। ତୁ ସତରେ ସୁନା ଆଣିଛୁ? ଆରେ ମା, ଦେଖି ଏଠି କେତେ ସୁନା ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। ଏତେ ସାରା ସୁନା ତମେ ମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଏଇଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ସୁନା ପାଇଲୁ। ମା ଦେଖ, ଏ ହାରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା? ନିଅ ମା, ତମେ ଗୋଟେ ନିଅ। ଚାଲ ଆମେ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧିବା। ହଁ ରେ ମା, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଏଥିରୁ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧି। ଏସବୁ ଆଜିଠୁ ଆମର। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅଭାବ ରହିବନି। ମାଇଁ ରହିଯାଅ, ଏ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧନି। ଏ ସବୁ କେବଳ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ବିପଦ ହେବ। ଆମେ ତତେ ଏ ସୁନାହାର ଦେବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି ମିଛ କହୁଛୁ ନା? ତୁ ଯେତେ ମିଛ କହିଲେ ବି ଆମେ ତତେ ଗୋଟେ ବି ସୁନାହାର ଦେବୁନି। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ରିନୁର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧିଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧିଲେ, ସେମାନେ ଦୁଇଟି ବେଙ୍ଗ ପାଲଟି ଗଲେ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଦେଖିଲ, ଅତି ଲୋଭ କଲ ବୋଲି ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଏବେ ଯାଅ, ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ବେଙ୍ଗ ହେଇ ବିତାଅ। ମାରେ, ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ମତେ ବି କିଛି କହ। ରେନୁ ତାର ମାମୁଁକୁ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାହେଲେ ତ ସେ ଗଛକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା କଥା। ସେ ତତେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ହଁ ମାମୁଁ, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ହିଁ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସାଙ୍ଗ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏବେ ତତେ ଆଉ କେହି ବି କଷ୍ଟ ଦେବେନି। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଦେଉଛୁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉପକାର କର, ମତେ କାଟିଦେ। ନା ନା, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି କାଟିବି? ଭୟ କରନି ସାଙ୍ଗ, ମୋର କିଛି ହେବନି, ଓଲଟା ମୋର ଉପକାର ହେବ। ମାରି, ଗଛ ଯଦି କହୁଛି ତୁ ତାକୁ କାଟିଦେ। ସାଙ୍ଗ, ତୁମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ, ହେଲେ ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି କରିବାକୁ ମତେ କାହିଁକି କହିଲୁ? ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଆରେ ରେନୁ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଏଇ ଦେଖେ, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ। କିଏ କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜକୁମାର। ସେ ସୁନା ଖଣି ରାକ୍ଷସୀର ମାୟାଜାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଛ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ରାକ୍ଷସୀ ତାର ଜୀବନ ମୋ ଗଛରେ ରଖି ମତେ ସେ ଗଛରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ତୁ ସେ ଗଛ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷସୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲି। ମାମୁଁ, ଆପଣ ବଡ଼, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ରିନୁକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତ? ନା ନା, ମୋର କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଲା। ଯାଅ, ବାହା ହେଇ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ରାଜକୁମାର ରିନୁକୁ ବାହା ହେଇ ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା। ଏମିତି ସେମାନେ ରାଜାରାଣୀ ହେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ। ତରଭୁଜ ନିଅନ୍ତୁ, ତରଭୁଜ, ତାଜା ତାଜା ମିଠା ତରଭୁଜ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏପଟେ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଚଢ଼େଇ, ତ ତରଭୁଜ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯା ଯା, ତ ତରଭୁଜ ନେଇଯା। ଚିଲ ଦିଦି, ଏଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ତରଭୁଜ ହେଲେ ବି ଭାରି ମିଠା। ତୁମେ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖ। ନା ନା, ଏତେ ଛୋଟ ତରଭୁଜ ମୁଁ କିଣିବିନି।
ଏମିତିରେ ବି ମତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଚିଲ ଦିଦି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ତରଭୁଜ ବିକ୍ରି କଲା। ହେଲେ ତାର ତରଭୁଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖରୁ ତରଭୁଜ କିଣିଲେ। ଏ ଜମି ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମିଟୁ ଭଉଣୀ ମତେ ଏ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଜମି ଏବେ ପରିଷ୍କାର କରି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏ କଣ କାଉ, ତୁ ମୋ ଜମିରେ କଣ କରୁଛୁ? ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମର ଏ ଜମି ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମିଟୁ ଭଉଣୀ ମତେ ଏ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ, ମୁଁ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବି। ଯାହା ବି ଫସଲ ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ତାର ଅଧା ଦେବି। କାଉ, ତୁ ଯଦି ଏ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଚାଷ କରିବି? କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ବହୁ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଜମିରେ କିଛି ବି ଚାଷ କରୁନଥିଲ। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଜମିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ମତେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଛ? ହଁ, ଚାଲି ଯିବାକୁ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେଠୁ ଏଇ ଜମିରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବି। ମୁଁ ତ ତତେ ମୋ ଜମି ଚାଷ କରିବାକୁ କହିନଥିଲି। ତୁ ଏବେଠୁ ଚାଲିଯା। କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ଭାଇ। କୌଣସି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, କହିଲି ନା ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। କାଉ ଆଉ କଥା ନ ବଢି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ଆସିଥିଲା ମୋ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଜମି ଦେଇଦେବି କେମିତି? ମୋ ଜମି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚାଷ କରୁନଥିଲି। ଏବେ ତ ସେ କାଉ ମୋ ଜମିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ଯାଏ ବଜାରରୁ କିଛି ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଆଣି ମୋ ଜମିରେ ଚାଷ କରେ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି କିଣି ହସି ହସି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଆଉ ଏସବୁ କଣ ଧରିଛ? ଏ ସବୁ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି। ମୁଁ ଆମ ଜମିରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବି। ଆଉ ତୁ ମତେ କିଛି ନ ପଚାରି ଆମ ଜମି କାଉକୁ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲୁ? ଆମ ଜମି କେବେଠୁ ଖାଲି ପଡିଥିଲା। ତୁମେ ସେ ଜମିରେ ଜମା ବି ଚାଷ କରୁନଥିଲ। ଏମିତିରେ ବି କାଉ ଅନେକ ଗରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଉକୁ ଆମ ଜମି ଦେଇଥିଲି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ବି ତାର ଅଧା ଫସଲ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ମତେ ନ ପଚାରି ଆଉ କେବେ କିଛି କାମ କରିବୁନି। ତା ଛଡା କାଉ ପାଇଁ ତ ମନରେ ଏତେ ଦୟା କାହିଁକି? ତା ସହ ତୋର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ତୁମେ କେମିତିକା କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ପଚାରି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ବୋଲି ତୁମେ ମତେ ଏକଥା କେମିତି କହିପାରିଲ? ମିଟୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ଜମିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼ି ଅଳ୍ପ କିଛି ତରଭୁଜ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଜି ବି ମୁଁ ବେଶୀ ତରଭୁଜ ବିକ୍ରି କରି ପାରିଲିନି। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ ମୁଁ କେମିତି ଘର ଚଳିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଦେଖିବ ଦିନେ ଦିନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। କିରେ ମିଟୁ, ତୁ ତ ଜମିରେ କଣ ଚାଷ କରୁଛୁ? ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ମୋ ଜମିରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବି। ସେଇ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ମୋ ଜମିରେ ଲଗାଉଥିଲି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରୁଛୁ? ତୁ ଭଲ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଆଣି ଲଗେଇଛୁ ତ? ମତେ ଛୋଟ ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ହଁ ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ମୋ ଜମିରେ ବହୁତ ଭଲ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଛି। ମୋ ଜମିର ତରଭୁଜ ଭାରି ବଡ ବଡ ହେବ। ଥରେ ଫଳ ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ହିଁ ତରଭୁଜ କିଣିବ। ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ମତେ ଆଉ ଛୋଟ ତରଭୁଜ କିଣିବାକୁ ପଡିବନି। ହଁ ଚିଲ ଦିଦି, ଠିକ କଥାଟି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏବେ ତ ଜମିରେ ଚାଷ କର। ମୁଁ ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ଫଳ ହେଲେ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଟୁ ବି ଜମିରେ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଏମିତି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମିଟୁର ଜମିରେ ଖୁବ ବଡ ବଡ ତରଭୁଜ ଫଳିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତ କାଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମ ଜମିର ତରଭୁଜ ଏତେ ବଡ ବଡ କେମିତି? ମତେ ବି ଟିକେ କୁହ, ତୁମେ କଣ କଲ? ମୁଁ ବି ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। କାଉ, ମୁଁ ତତେ ସେ କଥା କାହିଁକି କହିବି? ମୁଁ ତରଭୁଜ ଚାଷ କେବେ କରିନି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାଷ କରିବି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଫ୍ରିରେ କିଛି ଶିଖାଇନି। ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇଦେବି ତରଭୁଜ ଚାଷ କେମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତୁମେ ତ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଥା ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଯା, ଚାଲିଯା ଏଠୁ।
ଚିଲ ଦିଦି ବାହାରକୁ ଆସ। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ବଡ ବଡ ତରଭୁଜ ଆଣିଛି। ଆରେ ସତରେ ତ ତରଭୁଜ ବହୁତ ବଡ ହେଇଛି। ଦେ ଦେ ମତେ 2ଟି ତରଭୁଜ ଦେ, ମୋ ଝିଅକୁ ବି ତ ତରଭୁଜ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଚିଲ ମିଟୁ ପାଖରୁ 2ଟି ତରଭୁଜ ନେଇ ରଖିଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ଚିଲ ଚଢ଼େଇ ସହ ମିଟୁର ଘରକୁ ଗଲା। ମିଟୁ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମତେ ବିଷ ଦେଲୁ? ବିଷ? କିନ୍ତୁ ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମକୁ ତରଭୁଜ ଦେଇଥିଲି, ବିଷ କେତେବେଳେ ଦେଲି? ସେଇ ତରଭୁଜରେ ବିଷ ଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ତ ତରଭୁଜ ଖାଇଲା ତା ପେଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଠିକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଆସି ନଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ବଡ ତରଭୁଜ ଲୋଭରେ ମୋର ଆଜି କେତେ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଗଲେ ତୁ ତ ତରଭୁଜରେ ଔଷଧ ମିଶେଇଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତ ତରଭୁଜ ଏତେ ବଡ ବଡ। ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ଏବେ ଜେଲକୁ ଯାଇ ନିଜ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ନା ନା ଚିଲ ଦିଦି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତରଭୁଜ ଗୁଡାକୁ ବଡ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ଔଷଧ ମିଶେଇଥିଲି। ଏଇ ଥରକ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ନା, ତୁ ଗୋଟେ ଲୋଭୀ ପକ୍ଷୀ, ତତେ ତ ଶାସ୍ତି ଦରକାର। ଏମିତି ଚିଲ ମିଟୁକୁ ପୋଲିସରେ ଧରେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବି ବୁଝିପାରିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୋ ତରଭୁଜକୁ ଛୋଟ କହି ମୁଁ ସେଦିନ ତତେ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି ଛୋଟ କହି କାହାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତୋ ପାଖରୁ ହିଁ ତରଭୁଜ କିଣିବି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଚଢ଼େଇର ତରଭୁଜ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ତରଭୁଜ କିଣିଲେ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା, ତାର ଆଉ ଅଭାବ ରହିଲାନି।